ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗਰੀਸੀਆਂ ਲੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ वेलकम बैक जी अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल ने सारे देखने वाले तमाम बहन भाई हैं जैसी उम्मीद करने सारे देखने वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तो अलहमदुलिल्लाह जी असी बिल्कुल ठीक ठाक आएंगे तो अज फिर से चेक करो माशाअल्लाह जी क्या बात है सूरज सुबह सुबह तलू हो रहा है आज मैं टाइमों टाइम विलाग बना रहा हाँ क्योंकि मैं क्या बड़े दिन हो गए ने कि सैकेंड टाइम का विलाग आंदा सीगा मैं क्या फर्स्ट टाइम का विलाग बना लिए बाकी अम्मी जान प्रीशा आयशा सारे जो है ना इधर अपने अपने कामों नूं लगे हुए ने अम्मी जान वो सामने बैठ के स्पंजी बना रही है प्रीशा जी उन्हें झाड़ू वगैरह दिता आयशा जी अंदरों टाइलां साफ करी तपड़ी वगैरह ला के इस तरह सुबह सुबह सारे काम अम्मी जान ते सारे वंड लेंदे नेगे ते आसानी ना कर लेंदे नेगे ते मेरे हिस्से च यही काम हैगा अज मैं दुकान खोलनी की टाइम ना उठ गया गया नहीं तो अगे अबू जान कभी खोल के बहते सी अम्मी जान खोल लेंदी सी ते एक अपनी ये मुर्गियां ने इन्हां नहीं कढ़िया हैगा आज बाहर कित्थे रह गई असल तो अम्मी जान इन्हां वास्ते तो छोटा हैगा वैसे टोकरा देखिया जाए तो लवांगे इन्हां वास्ते 2 टोकरे लवांगे सारियां बकरियां इत्थे बनी हुई ने इन्हां वास्ते तो माशाअल्लाह घास वगैरह जो है ना कट्ठा ही इधर पे है कल अबू जान ने कट्ठा ही घास ले आंदा सीगा फिर जो बारिश आवन लगी उदों असीं कुंज के इत्थे अंदर रख लिया आ गया कि घास खराब ना हो जाए तो हुण फिर अपनी शॉप ओपन करिए गाहक जिहड़े इन्हां परों दरवाजे लुखड़का रहे ना की लेना चाय लैनी आ जाओ तो की चीज अल 1 2 3 4 5 और की लेना बिस्कुट चल ओके हो गया चलो 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 चेक करो जी माशाल्लाह अपनी शॉप की कितनी प्यारी सेटिंग हुई है कुछ चीज़ और पर हुई पियाँ नहीं है क्योंकि कभी कभी फिर तुहानूं मैं दसना है ना कि अबू जाओ दुकान से बैठे बच्चे उन्होंने कोल होर अपना चीज़ां कर देंदे नहीं चक्कर लगे घर जाके बैग खाओ चीज़ इत्थे बैग खाई दी गंदी जगह दे नाल घर जाके बैठो ते हाली तक इस जगह सफाई होना नहीं रही प्रीशा झाड़ू दे रही हैगी तो अम्मी जान जड़ियां ने ना इधर स्कंजी बना रही हैं अम्मी जान प्यास बड़ी लगी हुई हैगी मैं स्कंजी बनाई ठंडी हो गई कोई नहीं चलो बर्फ पा दें फिर बाकी 4 पाइयां इत्थे अंदर ही नहीं है ये तो मौसम रात को खराब देखिया सी अंदर ही पा लिया सी बाहर नहीं रात को कढ़िया जान ने स्कंजी ठंडी कर ली सी ते हुण फिर पीने आ गए उत्थे बैठ के क्योंकि मैं इधर दुकान ते आ गया मैं कहो ना अपनी दुकान तो कोई चीज़ और अपना ना हो जाए दुकान ते वेली छड़ के मैं उधर चला गया सी गिलास में और मंगवा लिया है ठंडी बड़ी माशाल्लाह फिर भी सुकून आ गया हाँ क्या बात है कसम जिसमें फुर्ती आ रही है इतनी ठंडी चीज और मैं इत्थे बाहर आया फिर क्या मुर्गियां मैं कढ़ता मुर्गियां दाने नहीं पाने से तुसीं मैनूं आप दसना सी यार तुसीं तो दसता करो मगर वो गल भुल गया करा इत्थे अंदर किधरे दाने पैने दाने चक के उन्हें मुर्गियां नूं पाइए अम्मी जान थोड़े अंदर पे मैनूं लगदा दाने हाँ आ पे ने दाने भी चक लैने ते इहदे जमी जान या बाजरा जिहा बड्डा बड्डा वो ना पाइए ना हाँ ज्वार बाजरा नहीं ज्वार हैगी ए मोटी ज्वार है बकरियां वास्ते लैंदी सी कि बकरियां ने असीं उन्हें घाट ही पांदे हुन्ने जदों दी बकरी अपनी जेहड़ी ना बीमार होई सी ना इन्हां वास्ते खल भी ले आंदी होगी खल तो थोड़ी बहुत खवाई रखांगे हाँ लेकिन सिर्फ एक एक जेही रोड़ी है ना हाँ एक खवाई करांगे एक रोड़ी हाँ डबो के रखती है इन्होंने सुक्की ही खा जानी है लेकिन सुक्की नहीं खवानी वो बाद फुल जाती तुहानूं पता नहीं जो गिल्ली करी दी ना खल ये फुल जाती बाद इन्नी पा लो तो मैं लै आना भी चक के आ जाओ दाने आ गए हुण आके सारे इत्थे चुगणगे ते इदां ही ओह की अम्मी जान ज्वार ही कड्ढी ये सफेद ज्वार है
ਇਹ ਵੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੌਦੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਛੇਟਦੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਕੇ ਖਾਵਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਖੁਰਾਕ। ਅੰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੇ ਉਹ ਐ ਤੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਡ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰੂਮ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਖੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸਲ ਨੀਂਦਰ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆਂਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਵਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹਸਨ ਤੂੰ ਪਕੌੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਲੂ ਪੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਤਨੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਲੂ ਜਿਵੇਂ ਪਏ ਸੀ ਗਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਲੂ ਸਿੱਟਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰਿਆ ਖੜਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈਣਾ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਲੈਣਾ। ਸੱਚ ਬੇਸਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬੇਸਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭੇਜਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਹਸਨੈਨ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵੇ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਵਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਚੱਲੇ ਅੰਦਰ ਹਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਬੀਅਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅਈੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਈੜ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆਗੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਚਟਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਲੂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਧਨੀਆ ਤੇ ਪਾਲਕ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਲਕ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਿਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜੀ ਲੈ ਲਈਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਔਰ ਸਮਾਨ ਦਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲਈਏ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਬੈਕਰੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖੋ 100 ਰੁਪਏ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਸਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੇਸਣ ਕਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੇਸਣ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੀਏ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪਕੌੜੇ ਤਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੀਏ ਕੋਈ ਚਟਨੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਹੱਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਟ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੂੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਤੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਈਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਾਈਏ। ਫਸਟ ਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਏ। ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਬੜੀ ਪਕੌੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਸਾਲਣ ਨਾ ਪਕਾਣਾ ਪਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰੀ ਗਰਮ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਸਾਲਣ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਗਰਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਾਲਣ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। और देखिया मैं अगे डर रहा सी इतनी ना ज्यादा गर्मी हो मेरे को पकौड़े तले ही ना जावन, फिर की होगा। अगे अगे मैं कह रहा दुआ करो बारिश ना हो ना हो, गर्मी ज्यादा हो जाए। चलाई कर लेने आगे बस। मैं आयशा और देना है कट दिया नहीं आलू का। इतनी गर्मी है कि मीटर अपना पटी गया तो मुड़ की बनेगा। मैं सुबह दे ओ कल जो पटन आया ना, मेरे दिल को पूछो मेरे ने की होया, थक दिल कर रहा सी। मैं क्या ये मीटर पटिया गया ती जेडी मोटरसाइकिल जेड़ा ना वापस कर छड्डो, जेड़ियां किस्तां पर दित्तियां होईयां ना, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਵਾਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਚੱਲ ਮੋਟਰ ਸੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਤਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਆ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਜਾਣੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਟੀਵੇਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਦੇ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ, ਵੀਵਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ, ਵੀਵਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਣਗੇ, ਜੋ ਕਹਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20000 ਰੁਪਏ ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਈਆਂ ਨਾ 20-30,000 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੱਖੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਂਦਾ ਨਾ, ਟੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪੱਖੇ ਤੇ ਗੁਜੇ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੁੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਨਲਕੇ ਕਿੰਨਾ ਢੋ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮੀ ਆ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਉਧਰ ਆਇਸ਼ਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਲੂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਾਟ ਕੁੱਟ ਲਵਣ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਣ ਤੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲਵਣ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਦੇਖੋ। ਪੱਖੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਪੱਖਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਅੱਖੀ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਲਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ। ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਇੰਝ ਕਰ ਦੋਰੀ ਛੋਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਆ ਥੱਲੇ ਧਨੀਆ ਹੈਗਾ, ਧਨੀਆ ਦਹੀਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਓਕੇ। और बाकी का मसाला सारा तो मैं तैयार है। चलो ठीक है। मैं तो कहना इत्थे बह काट ला, मैं इत्थे तो हवा ही बड़ी ठंडी लग, बल्कि दुकान है बहना दुकान में कल छाड़े हैं, पता नहीं स्नैन बैठे जिथे। और 2 के आलू लिया दी उन्हें, पता नहीं स्नैन बैठा ही उधर कि नहीं, मैं देखा फिरदा होना फिरदा की चीज चक के। अच्छा डिवाइस तेन मैं अगले दिन क्या ना छेड़िया कर, डिवाइस अपनी पई हुई जायज़ वाले ने इहदे ते आ की लाया मिट्टी यार क्या हो जा क्यों बैटरी पाई खराब हो जानी। ये डिवाइस सी जायज़ वाले ने 5000 रुपये मैं खर्चा किया जो आईफोन लिया सीगा, लेकिन उदों दी बंद ही पई हुई ते इहदे वर्गियां हत्थी चढ़ जाती, खराब की रखते ने। मेरे को बड़ा कुछ जमा पिया है लेकिन ज़ाया की रखदा। देखो ए मेरा कंप्यूटर अगे होंदा सी, कंप्यूटर टुट गया लेकिन हार्ड ही पई है, सारा डेटा हैगा
ਇਹ ਰੇਮ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਆ ਹਾਰਡ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਜੀ ਪਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਰੇਮ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। 80 ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ। ਡਿਵਾਈਸ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ, ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨੱਸ ਗਏ। ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਲਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਫੌਰਨ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰੂੰ? ਸਾਬਣ ਕਿਹੜਾ ਸਾਬਣ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਦੇ ਨਵਾਂ ਨਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਅਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਕਲ ਦਾ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੀਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਣਾ। ਚੱਲ ਜਾ ਜਲਦੀ ਲੈ ਆ। ਗਿਆ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੰਦੂਰੀ ਬਾਲਣ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜੀ ਅੱਧੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਵਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਕੋਟਰੀ ਹੈਗੀ ਧਨੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੀਆ ਕੋਟ ਕੇ ਚਟਨੀ ਬਣਾਣੀ ਨੰਦੇ। ਬਾਲਣ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਟਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਣੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਵਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਬਾਲਣ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ? ਹਾਂ ਸ਼ੌਪ ਆਲੂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਆਲੂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਆਲੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਪੈਣ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਟੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਮਿਨਾ ਤੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਲੂ ਕੱਟਣ ਨੇ ਮਸਰੂਫ ਸੀ, ਲੇਕਿन अचानक अम्मी जान खाना लेके आ गई। उन्होंने कहा ऐसा बेटा पहले खाना खा ला, मतलब कि पहले पेट पूजा उस तो बाद काम दूजा, उस तो बाद ही फिर जो ना पकौड़िਆਂ वास्ते आलू कटने आ। क्योंकि सालन जो ना पहले रात वाला सीगा गर्म किया हैगा ते ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੰਡਾ ਸਾਲਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਸਾਲਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਰਚਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਸ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕੱਟੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਲੂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਪਕੌੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਨੇ, ਛੋਟੇ ਚਿਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਨੇ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਏ ਨੇ ਹਸਨ ਤੂੰ ਅੱਡ ਜਾ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਆ ਗਈ। ਇਤਨੇ ਵਾਕਈ ਆ ਸਪੀਡ में ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਬਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਆਲੂ ਸਾਰੇ ਕੱਟਣੇ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਆਲੂ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਪਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਗੱਤੇ ਨੇਗੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ, ਉਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। और इन्हें दाने वगैरह नहीं खाने, वो थले आ रही इतने अंदर ही फिरती होंगी। दूसरिया मुर्गियां तो अलग, दूसरिया मुर्गियां मार दिया गई। उन्होंने अजीबो गरीब है ना उन्होंने नालों। वो कितने गई सारी, वो थले गई बैठिया टोकरे के। मैं कितने गई 2-3 उधर गई बैठिया नहीं, बाकी इधर टोकरे के थले ने आराम कर रही ने छां ते बह के अपने घर दे विच। इन्हें पता साडा घर हैगा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨਹਾਵਾਂ ਨਾ ਗਏ। ਚਲੋ ਉਧਰ ਉੱਥੇ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਓਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਓ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਨੇ ਨਏ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਓ ਪੂਣ 'ਚ। ਫਿਰ 2 ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਥੱਲੋਂ ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਲੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਲੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈ ਨੇਗੇ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹਸਨ ਸੈਟਾ ਬਾਹਰ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਲੂ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਆਗਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਲਈ। ਛੁਰੀਆਂ ਵੀ 2 ਆ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਟਰ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਆਲੂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕੱਟ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਹਸਨ ਆਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ।
मैं आलू कट रही है ना, इतने सारे थोड़े ही टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਲੂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਹੀ ਵਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆਂਗੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪਿਆਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਲ ਬੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਿਆਰ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲੂ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੀਡਾਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਥ ਕਰੀ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਸ ਸਕਿੰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਮਿਰਚਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਪਾਲਕ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਲਕ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈ ਆਪਣਾ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਆਲੂ ਕੱਟੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪਾਲਕ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਲਾ ਜਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ। ਚੱਲ ਕੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਡੋਰੀ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਗੂੰਗੀ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਲੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਉਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉੱਡ ਗਈ ਛਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਬਾਰ ਉੱਡਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲਵਾਂ ਉੱਡਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਣਾ ਆਣਾ ਚੱਲ ਯਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਟੱਪਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੰਢੇ ਬੜੇ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ ਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ सक्सेसफुल। चलो जी ਹੁਣ ਫਿਰ गर्मी इतनी ज़्यादा सी खुद देख लो, पसीने ना बुरी हालत होगी। 2 मिनट ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਪੱਟ ਕੇ ਗਰਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਲੋ ਜੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਗਾਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਜੀ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਾਨੇ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਧੇ ਹੁਣ ਤਲ ਲੈਣੇ ਅੱਧੇ ਸਾਈਡ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸਗੇ। ਪੜੇ ਅਸਾਂ ਨਮਕ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਵੇਸਣ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਨਮਕ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਆ ਗਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੇਸਣ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵੇਸਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। इतना बड़ा है फिर अब हाँ इतना बड़ा है बाकी हाँ पहले भी पिया गया उन पा लवांगे। परीशा झाड़ू मोड़ ला लेंगे जेड़ा ना पानी लेके आ। पानी जरूरत ही नहीं पैनी हुने। अच्छा चलो ठीक है मैं कहे चाहिए है तो फिर ले लेना। नमक जेड़ा है ना नमक आलू में डाल देना। ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ 2 ਪਰਾਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਾਤ ਜੇ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਤਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਘੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਰ ਪਾ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਬਾਲ ਕੇ ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਘੀ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਲੋ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ।
ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਛਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੇੜ ਦੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ ਸਾਗ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਘੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰ ਜਿਹਾ ਤਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਿਸमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह बरकत पाई, कारोबार नवा से शुरू करन लगे हैं। अम्मी जान ने ही हल कर रहे, गर्म बहुत है। अम्मी जान थलों अग भी लग सकती, देख के बड़े जबरदस्त पकौड़े तलाई होंगे इंशाल्लाह। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦस्त ਤਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਲੱਗਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦस्त ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। चलो जी माशाल्लाह दूसरा पूर भी तैयार हो गया। बड़े जबरदस्त माशाल्लाह पकौड़े तली रहे ने, एवं ही डेली तलीजे करन ना। मैं कहना कि एक महीने के अंदर अंदर अपना कारोबार जो ना तकियां मैं बुलंदियां छू रहा होना इंशाल्लाह। वैसे चेक किते ने, जायका ही ना बड़ा जबरदस्त है। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਪਕੌੜੇ ਤਲਾਈ ਚ ਮਸਰੂਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪਰਾਤ ਹੀ ਤਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਹਕ ਵੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ 50 ਦੇ ਲੈਣੇ ਨਾ? ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ? ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਰੱਦੀ ਲੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਨੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਵਣ ਆ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਗਾਹਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲੈਨ ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਰਕੇ ਚੱਕ ਲਿਓ ਕੋ ਰੱਦੀ ਦੇ, ਜਲਦੀ ਲੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈ ਨਾ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਲੈ ਆਈ ਜਲਦੀ। ਲੋ ਇਹ ਲੱਭੀ ਹੈਗੀ ਰੱਦੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਪੀਡਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕੌੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 1 ਨਹੀਂ ਵਜਿਆ, ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਲਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਧਰੋਂ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਬੱਦਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਬੂਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਉਧਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਲ ਦਿਖਾਵਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ, ਸਿਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਪਕੌੜੇ ਤਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਤਲੀ ਜਾਵਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਗੁੱਲੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਸ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਟਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦਹੀਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਲਵਾਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, नहीं तो फिर तुहानू पता है फोन का की हुलिया होया। लेकिन बहुत तेज बारिश आ रही भाई साहब, चेक करो जी कितनी तेज बारिश हो रही। धुप भी निकल पई है, अगे सूरज ठीक तरह निकलिया नहीं सी, हुण ठीक तरह सूरज निकल पिया ते तबाही वाली बारिश हो रही है। तिलका मचावे बच्चे जे नहावन निकले हो अगे तक उधर फिरते नहीं। मैं इत्थे खड़ा इत्थे क्योंकि बारिश नहीं हो रही इस जगह ते कम आ रहे। बाकी चेक करो कितनी तेज बारिश होए।
धुप निकले होने के बावजूद इतनी तेज बारिश हो रही भाई साहब इंज लग रहा जिवें धुप निकली हर पासे धुप वाकई निकली हुई है लेकिन ना बारिश देखो तबाही वाली होए होए मैं मजा ही आ गया हुण फिर ना फोन पानी पे आ जाएगा ते लेके आया क्या ही बात है ओके तक चेक करो बच्चे भी नहांदे फिरदे ने गली दे विच ओ साइड देखो मजा ही आ गया आ लट दे काम करो इन्हें चेक ओ यार आ जा मैं सुबह ही दसदा पिया तो लट है इधर वेला हर टाइम वेला ही रहिंदा ना मैं फोन थोड़ा साफ किया मैं पानी ने अंदर चले गया फिर दन दिखा रहा यार दिखावन दिल कर रहा है दिखा ही रखा दन इतना खूबसूरत मौसम बने हुआ है क्या बात है जी सामने इधरों आ रही ना कनियां इथों नजर आ रही परली साइड तो नजर आ रही इत्थे हाँ चेक करो ओए 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 उन्होंने काम चेक करो गरीसिया पहले नालों भी तेज बारिश हो गई चेक करो यार मेरा नावन नूं दिल कर रहा है मैं भी जावन लग्या नान लग्या आ गया चलिए भाई वसीम और तेरा तो ऑपरेशन होया रोला तो नहीं बनता ऑपरेशन का कोई नहीं रोला चलो चलने आगे चल के नहाने यार कैसा मौसम बन गया कसम इंजॉय करना मौसम है नहाओ बेचारे अंकल और जेना गिले होके जा रहे ने चेक करो जी ओए होए 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 बहुत तेज बारिश आ रही धुप भी तो चली गई है धुप भी तो चली गई है और मौसम भी तो देखो क्यों या अचानक बदल आ गए ने मौसम का पता ही नहीं चल रहा भाई साहब बच्चे हो अगे तक गली दे लेकिन मैनू डर बड़ा लगता लेकिन दिखावा चेक करो जी क्या बात है सारे बच्चे नहांदे फिरदे ने ते मजा ही आ गया फाइनली जी बारिश रुक गई हुई हैगी ते नाइयां बड़ियां कीतियां ने बारिश लेकिन बारिश ने ना फसलों ने देखो की हुलिया करता है बाकी पिंड का हुलिया हो गया सी सारिया जगह भरी हुई पानी जो है इस रिलीज किया अगे पिछा वो देखो उस जगह टक जे खोले ने इतों खोलने पे यह जगह तू वाली तक नहर दी हाँ देखो जिमें नहर बह रही होनी इस तरह फसल तो भरी गई है ना इस वजह तो बेचारी थले गिर गई है हवा चली हुई सी हवा की वजह दब के थले गिर गई है थलों मोड़ नरम हो गए अच्छी खासी बारिश हो गई हैगी शुक्र है मैं आज पकौड़े बना लिया आज मैं सोचा मैं अगले दिन पकौड़े बनाऊंगा सो बारिश आ गई आज फिर मैं क्या बारिश ना आ जाए चलो बाद हाँ जल्दी ना बना हुन सेल हो जावणगे चलो हाँ हुन तो ठंडा ठंडा मौसम बन गया पकौड़े खाओ तो मज़ा आवे सारिਆਂ ਨੂੰ हाँ बाकी चल के अंदर रखे ना कई पकौड़े बाद बाहर काट के रखने हैं बारिश तो थोड़ा देख लेने क्योंकि बदल वाली काफ़ी ने कोई पता नहीं फिर बारिश शुरू हो जाए ठंडिया हवावां लै रहे हो एक जगह से खड़े ने गए थले बारिश च छुपे हुए माशाल्लाह जी बहुत इंजॉय किया बारिश में ठंडी ठंडी हवा लग रही माड़ी मोटी को थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही बाकी चेक करो जी क्या बात है माशाल्लाह ब्यूटीफुल गुड व्यू बस सही दिन दिखावन आया सी ते उधरों ब्लॉग ही अपना काफ़ी वड्डा हो गया होना फिर काफ़ी व्यूअर कहते असन इन्ना वड्डा ब्लॉग यार ना बनाया कर साढ़े को नहीं देखा जाता इस वजह तो फिर मैं ज़्यादा वड्डा नहीं बनाने लग्या यार जी अपना फिर इतना ब्लॉग होता खत्म तक अच्छा लगे लाजमी अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना वीडियो लाइक कर लेना कि दोस्तों रिश्तेदार शेयर भी कर लेना थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।